Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyamah Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sekali kita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Mukawimuddin Haji Mutasim dan mengtuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Rabu 13 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 20 Oktober 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan maklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah meninggal dunia. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 53 tahun yang telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah menerima rawatan di unit rawatan intensif. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya. Seterusnya, sebanyak 166 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 11,386 orang. Terdapat 55 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat satu kluster baru telah dikesan yang melibatkan 9 kes. Kluster baru ini adalah kluster Anggrek Desa Staff House yang merupakan rumah menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 2 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 4571 dan kluster 5289. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 165 kluster. Dalam pada itu terdapat 102 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 198 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,619 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,688 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 21 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,000 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 454,179 ujian. Sementara itu, hasil dari pemantauan agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 16 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah.
Sementara itu, pada kebelakangan ini terdapat peningkatan kes-kes positif di kalangan pekerja-pekerja yang tinggal di satu kediaman dan menyebabkan kluster-kluster baru yang melibatkan sejumlah kes yang tinggi. Oleh itu, pihak kerajaan dalam usaha untuk mengenal pasti rumah-rumah, staff house atau dormitory pekerja yang mempunyai risiko penularan COVID-19 sedemikian, 8 talian telefon seperti yang tertera di skrin sekarang telah disediakan bagi membolehkan orang ramai memberi maklumat mengenai lokasi-lokasi staff house atau dormitory kepada pihak berkuasa. Maklumat yang diberikan boleh disampaikan semada melalui panggilan telefon ataupun WhatsApp beserta gambar dan lokasi. Perkhidmatan ini dikendalikan oleh Jabatan Buruh dan Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, yang mana maklumat yang diperolehi daripada orang ramai ini akan membantu pihak-pihak berkuasa membuat penilaian kesihatan dan keadaan persekitaran di samping memastikan pekerja-pekerja berkenaan telah menerima vaksin COVID-19. Marilah kita bersepadu dalam menangangi wabak COVID-19. Semoga segala usaha kita ni semua dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua, mudah-mudahan negara Brunei Darussalam sentiasa dilindungi dan dipelihara dari segala kemudaratan wabak COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Yang Berhormat Menteri, Yang Mulia Tuan SUT, Rano Iskandar from Rano Adidas. Ada berapa soalan? Soalan pertama, ada soalan dari penuntut yang akan pulang sementara dari United Kingdom ke Brunei. Ada yang bertanya apakah mereka boleh mendapatkan dos booster di Brunei sebelum kembali ke United Kingdom, kerana United Kingdom menghadaki seorang diberikan vaksin 2 minggu sebelum kedatangan mereka. Bolehkah individu ini dipertimbangkan untuk mengambil dos booster? Terima kasih. Okey, insyaAllah perkara ini terutama sekali bagi penuntut-penuntut sama ada warga Brunei ataupun yang bermastautin di sini yang ingin balik ke mana sajalah. Kalau ia sudah macam di UK, AstraZeneca sama Pfizer kali lah. So kalau ia 6 bulan sudah selepas dos keduanya, ia boleh menghadirkan diri ke pusat vaksinasi untuk diberikan booster. So mesti ada tunjukkanlah ia punya sertifikat ke atau ada juga maklumat yang mengesahkan apa yang diberinya tu. Soalan seterusnya, semasa penutupan buat di Ripas baru-baru ini, ada seorang ibu yang baru melahirkan dan dihantarkan ke pusat NIC walaupun dia di kategori 1 dan tidak dihantarkan pulang. Adakah ini kerana mereka perlu dipantau dengan teliti? Okey, terima kasih. Sebarang penilaian selalunya dibuat oleh doktor-doktor yang bertugas yang berkenaan macam orang bersalin, doktor bersalin sana, dan ini akan dikomunikasikan dengan ada komiti doktor lah. Jadi kalau pendapat diorang bisa ke NIC dan mereka akan diarahkan untuk ke NIC untuk pemantauan yang lebih geram. Terutama sekali kalau semasa ia macam pregnant atau bertiannya tadi ia ada mempunyai masalah kesihatan macam kencing manis ke darah tinggi. Jadi mungkin pemantauan akan lebih rapi kalau ia buat di NIC itulah. Dengan soalan terakhir Yang Berhormat, bilakah kiranya Brunei Darussalam akan menuju keadaan endemic city apa yang diperlukan dan peranan dari rakyat dan penduduk untuk menunjukkan ke arah ini? Terima kasih. Okey, endemic ataupun endemicity ini maksudnya bila sesuatu jangkitan itu dah dapat orang dihapuskan lah ataupun dari adanya kita ni macam polio example lah. Jadi endemicity ni seperti macam H1N1 masa ni ia masih berada. Ia dah dapat orang
dapat dihapuskan lah walaupun dengan vaksinasi. Jadi tani perlu hidup bersamanya lah. Okay? Jadi itu yang dimaksudkan endemicity itu. Jadi tani dah menunggu keadaan penyakit atau sifar sebelum anilah kosong selama yang dah. Jadi tujuan tani ialah untuk membuka semula atau membolehkan kita ni hidup kembali dengan norma yang baru. Jadi untuk membolehkan tani mesti ada vaksinasi ni lah, sekurang-kurangnya 80% lah semua penduduk. Jadi bila tani sudah mencapai 80% dan tani beralih ke fasa endemicity ni, Indah maksudnya tani membuat suka-suka hati lah. Tani boleh ibaratkannya macam drive kereta lah. Kemalangan jalan raya sentiasa berlaku, walaupun pelbagai usaha kerajaan untuk mengurangkannya tetap berlaku, tapi masih juga tani drive kereta kan, ia ke satu keperluan. So tapi kalau tani drive kereta ada peraturan-peraturannya. Pertama mesti berlesen, memahami peraturan jalan raya, macam mana mengawal kereta bila emergency dan sebagainya. Jadi dengan peraturan ini ia membolehkan tani memandu kereta, okey, dan menjalani hidup tani seharian macam biasalah. Cuma tu juga waktu endemik COVID-19 akan ada, tapi lesennya vaksin lah kurang lebih. So dengan vaksin ini ia akan membolehkan tani bekerja, membuat aktiviti ke masjid dan sebagainya lah. Dan ada peraturan-peraturan lain lagi, macam memakai mask bila diarahkan, ada juga limitation, pengawalan dari segi penjarakan, perkumpulan kah misalan lah bila tani endemik. So itu tani lihatlah dari semasa ke semasa macam mana pengawalan kita ni nanti bila tani sudah mencapai fasa endemicity ni. Jadi kita ni dah semestinya macam bukan pulang menyerah kalah tu, takut tapi tani membuat kita ni berwaspada lah, macam drive kereta lah. Drive kereta kalau tani dah bawa puasa kemalangan kan. So ni kurang lebih macam-macam tu lah, sebagai analoginya lah yang mudah difahami kali. Ya, cuma tu lah. Terima kasih Yang Berhormat. This is James from Warren Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Perdana Secretary of Health. My first question is about with the genome sequencing machine already in Brunei since late August. Has MOH carried out any tests on sample if there are any other variants in the second wave of infection? Okey, terima kasih. Genomic sequencing yang ada bulan 8 itu satu daripada beberapa mesin lah tu. So belum ada semuanya datang. So tani belum dapat membuat genomic sequencing lah. Bagaimanapun kerajaan masih menghantar ke luar negeri dalam ke Hong Kong lah, tani hantar lab di sana. Setakat ini masih varian yang dominan ialah Delta variant lah. Second question is member of public who went for vaccination these few days were also subjected to antigen rapid test. Can Datuk share with us on this? Okey, ini sebagai satu surveillance lah untuk tani memantau banyakkah lagi di luar sana community spread ni. Ini sebagai salah satu kaedah di mana Kementerian Kesihatan dapat memantau penularan ni lah dengan lebih baik lagi lah. So have any positive case been detected using the test? Setakat ini dalam berapa minggu sudah, dalam awal bulan 10 lah,
Tani membuat lebih daripada 11,000 test di pusat-pusat vaksinasi terutama sekali. Di sana ada dapati dalam 48 orang positif lah. So dan dari 48 itu Tani dapat mengenal pasti siapa kontak-kontak yang terdekatnya lah. Itu ada lagi dalam 33 orang. Walau bagaimanapun dalam 81 orang itu 58 yang PCR-nya yang positif saja. Okay. Next question is about mass vaccination program for children aged 12 to 17 year old. Is this one of the steps towards achieving more than 70% target for the national vaccination program? Ya, itu salah satu lah. Because dengan melibatkan kanak-kanak berumur 12 ke 18 tahun ini, kita ni akan mencapai lebih daripada 80% lah daripada penduduk negara yang menerima vaksinasi. Jadi maksudnya semua yang 12 tahun ke atas lah di vaksin lah. So Tani indah lagi mengikut macam dulu. Dulu Tani berharap dalam 70% siapa yang boleh menerima vaksin ini kita ni mau semua yang dapat menerima vaksin untuk menerima vaksin lah. So the target will be as much as possible. Yes. Because Tani tahu the breakthrough infection ada kan, maksudnya orang vaksin pun boleh positif walaupun gejalanya kurang. Jadi untuk mengawal penularan ini lebih baik, yang biasanya semualah yang eligible itu untuk divaksinasi. Terima kasih Pak Datuk. Selamat datang Yang Berhormat Datuk dan Yang Mulia Tuan Setiausaha Tetap. Saya Nalisa dari Bruneian. Saya ada satu soalan untuk Yang Berhormat Datuk. Merujuk kepada kenyataan Majlis Ugama Islam Brunei dikongsikan oleh Yang Berhormat Pilihan Menteri Agama beberapa hari lalu mengenai dengan langkah-langkah pengawalan bagi pembukaan masjid-masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara, iaitu setelah negara kita ini mencapai 70% penduduk negara melengkapi 2 dos vaksin. Yang Berhormat Datuk, apakah perkara ini akan dilaratkan juga kepada premis-premis yang lain seperti tempat-tempat kerja, sekolah, tadika, restoran, pawagam dan tempat hiburan, seperti mana juga dilaksanakan di beberapa buah negara lain sepertinya sebelum penularan COVID-19? Okey, terima kasih. I think sebelum ini pun Tani sebelum Tani menghadapi second wave ni Tani pun membuat macam itulah, ada cara untuk Tani membolehkan beriadah dan membuka ekonomi terutama sekali dengan penggunaan Bru Health. Jadi dalam masa fasa kedua Tani menghadapi penularan ini, apa yang dinyatakan oleh Kementerian Agama baru-baru ini adalah satu yang yang dipikirkanlah untuk cara membuka juga dengan menggunakan vaksin sebagai pas untuk Tani membuka ekonomi dan beriadah dan sebagainya. Walau bagaimanapun perkara ini akan dituntuki oleh jawatan kuasa, ada jawatan kuasa khasnya bagi menangani COVID-19. So walau bagaimanapun ini adalah salah satu daripada yang dipikirkanlah yang akan dapat membolehkan Tani hidup dengan norma yang baharu. Walau bagaimanapun dalam masa ini Tani masih melihat juga keadaan sekeliling terutama sekali negeri jiran dan negeri di rantau yang lain yang mana sudah membuka diorang punya persekitaran untuk ekonomi dan beriadah. Ataupun Tani menunduki juga masih macam mana diorang menghadapi pembukaan baru ini dengan norma yang baru dan dengan kedah-kedah apa yang diorang gunakan, semada masih pakai face mask kah, indahkah, penjarakan, ada macam vaksin pas dan sebagainya ni. Jadi dalam masa ini ia memberi masa untuk Tani untuk memikirkan kedah mana yang terbaik lah. So dalam Tani, sebelum Tani membuat keputusan ini dan dalam Tani
menghadapi perjalanan lah untuk menjangkau 80% vaksinasi, dan ini dapat membuat pemerhatian dan penilaian dari negara-negara yang sudah pun berjalan dengan norma baharu ni. So insyaAllah bila masanya terdekat, terutama sekali bila kita ni menghadapi vaksinasi nanti dekat 80%, dan dengan jatuhan kuasa yang ada akan mengelaborate lebih lanjut lagi macam mana tadi akan menghadapi norma baharu, terutama sekali dalam apa yang disampaikan, ditanyakan tadi endemicity ni. So towards fasa itulah tu tadi. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.